विद्याभारती पाठशाळामध्ये पुन्हा एकदा सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत. A very good morning to all of you. Today we are going to learn operations on fractions, and in this topic we will learn the multiplication of fraction, because in our previous PowerPoint presentation we have studied the addition and subtractions of fraction, the comparisons of fraction. So are you ready, student, to learn the new topic? Good. So in this topic I will cover 4 points. First, multiplication by figure. Second, examples of multiplication. Third, rule for multiplication. Fourth, activity. We will do a small activity which will also based on multiplication of fraction. So first we will learn the multiplication of fraction by figure. So observe the first example, 2 by 6 and 1 by 3. Means we will find out the 2 by 6 of 1 by 3. So first we will multiply this fraction with the help of the figure. So draw a strip and divide that strip into 6 equal part. काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, एक स्ट्रिप काढायची आणि त्याचे 6 पार्ट मध्ये डिव्हिजन करायचं. कशासाठी? बघा आपल्याला 2 by 6 यामध्ये दाखवायचं आहे. सो फर्स्ट draw a strip and divide the strip into 6 equal part. So to indicate 2 by 6, divide the 2 part out of 6. म्हणजे हा जो 2 पार्ट आहे याला काय करायचं, डिवाइड शेड करायचं. शेड the 2 part out of 6 to indicate 2 by 6. So here we have shaded 2 part. बघा 2 पार्टला आपण शेड केलेला आहे out of 6. Now to indicate 1 by 3 in this figure, we will have to divide this part, divide this figure into 3 part and shade 1 part. आपल्याला जर याचे 1 by 3 करायचे असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, याचे 3 पार्ट मध्ये पहिले डिव्हिजन करावं लागेल. So what will we do? We have to show 2 by 6 of 1 by 3. So draw a horizontal line to divide the strip into 3 equal part. काय करायचं, draw horizontal line काढायची, आडव्या रेषा काढायच्या, so that this figure will be divided into 3 part. 3 part मध्ये याचं डिव्हिजन होईल. बघा we have divided this figure into 3 part, upper part, middle part and the lower part. So we have divided this figure into 3 part. So to indicate 1 by 3, 1 by 3 दाखवण्यासाठी काय करावं लागेल, we will shade the 1 part out of 3. Shade 1 of 3 horizontal parts in a different way. आपण बघा शेड केलेला आहे, शेड केलेला 1 पार्ट. बघा आपण 3 पार्ट केले होते, 1 2 3. टू इंडिकेट 1 by 3, शेड 1 part out of 3. 3 पार्ट मधला 1 by 3 पार्ट आपण शेड केलेला आहे. ठीक आहे. When we divided the strip into 3 equal part, we also divided the 2 by 6 part into 3 equal part. So to take one of those part, consider the part shaded twice. विद्यार्थी मित्रांनो आपण काय केलंय, when we divide this figure into 3 part, 3 equal part मध्ये डिव्हिजन केलं, at the same time we divided the 2 by 6 into 1 by 3. 2 by 6 ला सुद्धा आपण 1 by 3 मध्ये डिवाइड केलेला आहे. सो टू टेक वन ऑफ दोज पार्ट, कन्सिडर द पार्ट शेडेड ट्वाइस. आपल्याला फक्त जो पार्ट डबल शेडेड केलाय, ट्वाइस शेडेड केलेला आहे, ओनली टेक दॅट पार्ट. सो वी हॅव 18 इक्वल बॉक्सेस. ऑफ दीज 2 boxes have been shaded. बघा शेडेड ट्वाइस. Here there are total 18 boxes and 2 boxes have been shaded, have been twice. बघा डबल शेड झालाय, म्हणजे या दोन भागामध्ये कलर पण आलेला आहे आणि लाईन पण आलेला आहे. हा हे दोन भाग डबल शेड झालेले आहे. सो these boxes, that is the part shaded twice, can be written as the fraction. So how you will indicate these 2 shaded part? 2 part out of 18. So we will write 2 by 18. So the product of 2 by 6 into 1 by 3 is equal to 2 by 18. 2 by 6 ला आपण 1 by 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय आलं, 2 by 18. So observe this answer carefully. Now we will do another example. Multiply 2 by 5 into 1 by 2. The answer will be 2 by 10. कसे answer 2 by 10 बघा. First we will draw the strip, एक strip काढा and divide into 5 equal part. बघा to indicate 2 by 5, first divide the strip into 5 equal part and 2 part काय करायचे, शेड करायचे. बघा, so this shaded part
is 2 by 5. Now 1/2 of 2 by 5. आपल्याला या पूर्ण फिगर आता काय करायचं आहे, त्याचा 1/2 शोधायचा आहे. सो फर्स्ट डिवाइड दिस फिगर इंटू 2 इक्वल पार्ट. या पूर्ण फिगरचे 2 इक्वल पार्ट मध्ये काय करावं लागेल आपल्याला, ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल लाईन. एक व्हर्टिकल लाईन, एक व्हर्टिकल लाईन आपल्याला इथून काढावं लागेल. व्हर्टिकल लाईन जर काढली तर 2 पार्ट मध्ये याचे डिव्हिजन होईल. बघा, now we have divided this figure into 2 part. To indicate 1/2, we have divided this figure into 2 part. Now 1/2 1/2 आपल्याला दाखवायचं आहे. So shed one portion out of 2. या दोन मधला लेफ्ट अँड राईट या दोन मधला एक पोर्शन शेड करायचा. बघा, we have shaded one part out of 2. आता आपण काय केलंय बघा, जेव्हा या पूर्ण फिगरचं 1/2 मध्ये डिव्हिजन केलं, त्याच वेळेस वी हॅव ऑल्सो डिवायडेड 2/5. 2/5 ला सुद्धा आपण 1/2 मध्ये डिवाइड केलंय. हा 2/5 आहे, याचं बाय आपण 1/2 मध्ये डिव्हिजन केलेलं आहे. सो व्हेन यू मल्टिप्लाय 2/5 अँड 1/2, ओनली कन्सिडर द पार्ट विच हॅव शेड ट्वाइस. जे डबल शेड केलंय म्हणजे दोनदा शेड केला तोच फक्त कन्सिडर करायचा. बघा, 1 and 2 या दोन पार्ट मध्ये कलर पण आलेला, लाईन पण आलेला आहे. सो how you will write this shaded part in fraction? 2 out of 10. So the shaded part, double shaded part is 2 by 10. So the product of 2 by 5 and 1/2 is 2 by 10. Now we will do another example, 3 by 10 and 2 by 3. Can you guess what is the answer? We will do with the help of the figure. So first draw a strip and divide that strip into 10 equal part. 10 equal part में division करा कशाला, to indicate 3 by 10 we will have to divide this strip into 10 equal part. अब जर आपल्याला 3 by 10 दाखवायचं असेल तर आपल्याला 10 पार्ट मध्ये डिव्हिजन करायचं असेल. so to indicate 3 by 10 shade the 3 part out of 10. 10 बघा आपण शेड केलेला आहे, 1 2 3. now to indicate 2 by 3 first divide this figure into 3 equal part and shade the 2 part. या पूर्ण फिगरचं 10 पार्ट मध्ये 3 पार्ट मध्ये डिव्हिजन करायचं आणि 2 पार्ट शेड करायचे. बघा, we have divided this figure into 3 equal part, upper part, middle part and lower part. So we have divided this figure into 3 part. So to indicate 2 by 3 we will have to shade 2 part out of 3. 3 मध्ये 2 पार्ट शेड करावं लागेल. Now shade the 2 part. Now the total part is 30. Total part किती झाले, 30. And double shaded part, आपण लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपण या पूर्ण फिगरचं 2 by 3 मध्ये डिव्हिजन करतो, at the same time we have divided the 3 by 10 into 2 by 3. या शेडेड पार्टचं पण 2 by 3 मध्ये आपण डिव्हिजन केलं आहे. So only take the part which have double shaded. जे डबल शेड झालेलं आहे त्यालाच फक्त कन्सिडर करायचं. 1 2 3 4 5 6. So 6 part is shaded, double shaded out of 30. So the product of 3 by 10 into 2 by 3 is 6 by 30. So by observing these examples, can you guess what is the rule for multiplication? How you can multiply 3 by 7 and 4 by 5? What is the answer? Again observe the example. Observe the 3 example. First example, 3 by 10 and 2 by 3. What is the answer? 6 by 30. 2 by 6 into 1 by 3. Answer 2 by 8, 18. Third, 3 by 5 into 1 by 2. Answer is 3 by 10. Then what is the product of 3 by 7 and 4 by 5? Can you guess? Very good. Answer is 12 by 35. Then what is the rule for multiplication? Very easy. When multiplying two fraction, the product of the numerators is written in the numerator and that of the denominators in the denominator. विद्यार्थी मित्रांनो किती सोपी आहे बघा. Multiply the numerator and write in the numerator. Multiply the denominators and write in the denominator. Multiply the numerator. 2 1s are 2. 6 3s are 18. 3 1s are 3. 5 2s are 10. Therefore 3 4s are 12 and 7 5s are 35. Now we will do another example.
9 by 7 into 7 by 8. 9 7 जा 63, 7 8 जा 56. But you can reduce this answer. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा जेव्हा आन्सरला रिड्यूस करता येत असेल, सिम्प्लिफाय करता येत असेल, त्याला सिम्प्लिफाय करायचं. सिम्प्लिफाय करायचं म्हणजे काय करायचं? न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला ज्या कोणत्या मोठ्यात मोठ्या संख्येने भाग द्यायचा असेल, त्या मोठ्यात मोठ्या संख्येने भाग द्यायचा. तो 63 and 56. बोथ these numbers are divisible by 7. हे 7च्या टेबल मधले आहे ना? त्यामुळे 7 ने डिवाइड करा, काय गेले? यू विल गेट द आन्सर 9 by 8. 7 9 जा 63, 7 8 जा 56. You can also reduce this fraction. याला पण रिड्यूस करू शकतो. 6 and 30. Both these numbers are divisible by. हे दोन्ही नंबर 1 ने डिव्हिजिबल आहे, हे दोन्ही नंबर 2 ने डिव्हिजिबल आहे, हे दोन्ही नंबर 3 ने डिव्हिजिबल आहे, हे दोन्ही नंबर 6 ने पण डिव्हिजिबल आहे. So to reduce the fraction, divide that number. त्या दोन्ही नंबरला डिवाइड करायचं कशाने? मोठ्यात मोठ्या नंबरने. So divide these two numbers by 6. You will get the answer 1 by 5. 6 1 is 6, 6 5 is 30. So 2 and 18. Both these two numbers are divisible by 1. Divisible by 2. हे दोन्ही नंबर 2 ने डिव्हिजिबल आहे. So divide both these two number by 2. So you will get 1 by 9. But 3 and 10 is not divisible by any number other than 1. फक्त हे 1 ने divisible आहे. So the answer is 3 by 10. 12 and 35. These two numbers are divisible by only 1. फक्त 1 ने divisible आहे. Therefore the answer is 12 and 12 by 35. विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात आलं का? So rule for multiplication of fraction. To multiply the fraction, first multiply the numerators of the fraction to get the numerator, and multiply the denominator of the fraction to get the new denominator. Simplify the result fraction if possible. काय केलं विद्यार्थी मित्रांनो? बघा, 20 by 8 into 12 by 15. 20 by 8, 12 by 15. So when you multiply the two fraction, multiply the numerator 20 into 12, then multiply the denominator 8 into 15. 20 into 12 240, 15 into 8 120. नाउ आपण काय केलं? झिरोला कॅन्सल केलेला आहे. झिरो कॅन्सल करणे म्हणजे काय करणे? डिवाइड द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय 10. आपण वर आणि खाली जर 10 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला काय होईल? वर एक झिरो कमी होईल, खाली एक झिरो कमी होईल. then what is remaining? 24 by 12. and 24 ला जर 12 ने डिवाइड केलं, you will get the answer 2. so 20 by 8 into 12 by 15 is equal to 2. विद्यार्थी मित्रांनो, एकदा आपण नियम म्हणून घेऊ. रूल फॉर मल्टिप्लिकेशन ऑफ फ्रॅक्शन. टू मल्टिप्लाय द फ्रॅक्शन, फर्स्ट मल्टिप्लाय द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रॅक्शन टू गेट द न्यूमरेटर. पहिल्यांदा न्यूमरेटरला न्यूमरेटरने मल्टिप्लाय करायचं टू गेट द न्यूमरेटर, अँड मल्टिप्लाय द डिनॉमिनेटर ऑफ द फ्रॅक्शन टू गेट द न्यू डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय करायचं टू गेट द डिनॉमिनेटर, अँड देन सिम्प्लिफाय. आन्सरला पण सिम्प्लिफाय केला आपण. 0 0 कापला म्हणजे 10 ने डिवाइड केलं, and 24 divided by 12 is 2. लक्षात आलं का विद्यार्थी मित्रांनो? गुड. तर विद्यार्थी मित्रांनो, दोन फ्रॅक्शनचा गुणाकार करताना न्यूमरेटरला न्यूमरेटरने मल्टिप्लाय करायचं आणि डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटरने मल्टिप्लाय करायचं, अँड देन रिड्यूस द फ्रॅक्शन. त्या फ्रॅक्शनला रिड्यूस होत असेल तर रिड्यूस करायचं. नाउ विल डू द अनदर एक्झाम्पल. आपण पुढचे एक्झाम्पल करूया. बघा, मल्टिप्लाय. Here there are 9 example. We will solve the first example. आपण पहिले एक्झाम्पल सॉल्व करून पाहू. 7 by 5 into 1 by 4. काय रूल आहे? While multiplying two fraction, multiply the numerator by a numerator. न्यूमरेटरला न्यूमरेटरने मल्टिप्लाय करायचं. Multiply the denominator by a denominator so that you will get the new denominator. 7 into 1. बघा, 7 into 1 and multiply the denominator by a denominator. What is the answer? 7 1 जा 7, 5 4 जा 20. The answer is 7 by 20. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो? नाउ द वर्ड प्रॉब्लेम. आता वर्ड प्रॉब्लेम आपण करूया. So read that example. Saurabh owns 56 acre of farmland. If he planted rice on 2 by 7 of the land, on how many acres has he planted rice? विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॉब्लेम लक्षात आला का? सौरभकडे 56 एकर 56 एकर एक फार्मलँड आहे आणि त्यांनी काय केलं? ही प्लांटेड राईस, तांदूळ 2 by 7 ऑफ द लँड.
म्हणजे त्या जमिनीच्या 7 भागापैकी 2 भाग, 2 पार्ट आउट ऑफ 7 ही प्लांटेड राईस. ऑन हाऊ मेनी एकर्स हॅज ही प्लांटेड राईस? मग किती एकर्स मध्ये त्याने राईस आपले प्लांट केले आहे, किती भागामध्ये त्याने तांदूळ लावलेला आहे? तांदळाला धान पण म्हणतात बरं खेड्यांमध्ये आजकाल. तर धान किती भागात लावला आहे, तांदूळ किती भागात लावला आहे, किती एकर मध्ये लावलेला आहे? सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस एक्झाम्पल विथ द हेल्प ऑफ द फिगर. सो वी विल डिवाइड हिज फार्म लँड इंटू 7 इक्वल पार्ट. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, 7 पार्ट मध्ये आपण डिव्हिजन करूया. केलं, हे त्याचं फार्म लँड आहे. वी हॅव डिवायडेड धिस फार्म लँड into 7 equal part. 1 2 3 4 5 6 7. Now each part indicate the 8 acre because total land is 56 acre. 8 1 is 8, 8 2 is 16, 8 3 is 24, 8 4 is 32, 8 5 is 40, 8 6 is सांगा लवकर 48, 8 8 7 is 56. So this total land is 56, and out of this 7 part he planted the rice in only 2 part. 2 पार्ट मध्ये त्याने फक्त राईस प्लांट केलेला आहे. मग हे किती झाले सांगा बरं? 8 + 8 16. सो he planted the rice in 16 acre of his farmland. लक्षात आलं का? Now we will solve this example. Solution given total land 56 acre, rice planted 2/7 पार्ट आउट ऑफ 56 एकर. 56 एकर पैकी 56 एकर पैकी 2/7 पार्ट मध्ये हे केलाय. सो वी विल फाइंड आउट 2/7 ऑफ 56 एकर. 56 एकरचा 2/7 फाइंड आउट करू. 2/7 ऑफ 56, ऑफ मीन्स इनटू, लक्षात ठेवा, ऑफ मीन्स इनटू. 2/7 into 56. So 56, what which is the denominator of 56? Denominator of 56 is 1. So 2/7 into 56/1. लक्षात घ्या, ज्याचा डिनॉमिनेटर असेल तो 1 समजत असतो. नाव 7 and 56 बोथ दिस टू नंबर्स आर डिव्हिजिबल बाय 7. या दोन्ही नंबरला लक्षात ठेवा, आपण नंतर पण रिड्यूस करता येते, सुरुवातीला पण रिड्यूस करता येतो. कधी पण रिड्यूस करताना, भाग देताना न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर असा भाग द्यायचा. सो 56 and 7 दिस नंबर आर डिव्हिजिबल बाय 7. दोघाला 7 ने भाग देऊ. तो 7 7 ने 7 ला दिल्यावर काय येईल? 1. and 56 ला 7 ने दिल्यावर 8. ठीक है. Now the numerator is 2 and 8. So multiply 2 and 8, you will get the 16, and denominator 1 into 1 means 1. So the product of 2 into 8 is 16, and the product of 1 into 1 is 1. So 16 divided by 1 is 1. So Saurabh has planted rice on 16 acres of land. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो? Now observe another example. Of the total number of soldiers in our army, 2/7 are posted on the northern border and 1/3 of them on the northeast border. If the number of soldiers in the north is 5,40,000, how many are posted in the northeast? विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात आलं का की नॉर्थ बॉर्डर म्हणजे काय? लक्षात आलं का तुम्हाला? हा, भारताचा हा उत्तरीय जो भाग आहे का नाही, तो त्या ठिकाणी टोटल ह्या नॉर्थ मध्ये टोटल 5,40,000 सोल्जर आहे. आउट ऑफ 2/7 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर अँड 1/3 म्हणजे 3 भागापैकी 1 भाग ऑफ देम ऑन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर. तर आपण पाहू, ऑब्झर्व द मॅप ऑफ इंडियन मॅप आपण पाहूया पहिल्यांदा. दिस इज द इंडियन मॅप अँड नॉर्दर्न रिजन. हा 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 वरचा भाग जो आहे याला इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न रिजन. हा नॉर्थ आहे आणि हा नॉर्थ ईस्ट आहे, हा इकडला भाग जिकडे अरुणाचल आहे, आसाम आहे. सो त्या पूर्ण नॉर्थ भागामध्ये टोटल सोल्जर किती आहे बघा? 5,40,000. आपल्याला माहिती आहे आपल्या देशाचे सैनिक आपल्या देशाचं रक्षण करत असतात, सीमेचं, आहे ना. आता या नॉर्थ ईस्ट मध्ये, या नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर मध्ये किती आहे? 1/3. प्रश्न कुठले सोल्जर विचारलाय? हाऊ मेनी आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट? या नॉर्थ ईस्ट मध्ये किती सोल्जर आहे? सो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर इन द नॉर्थ इज 5,40,000. या नॉर्थ मध्ये टोटल सोल्जर किती आहे? 5,40,000. अँड आउट ऑफ दिस 1/3 आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट. इथे नॉर्थ ईस्ट बघा, तुम्हाला नॉर्दर्न बॉर्डरचं नाही विचारलंय. द क्वेश्चन इज हाऊ मेनी आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट. फक्त नॉर्थ ईस्टचा विचार करायचा. नॉर्थ ईस्टला किती आहे? 1/3. सो नंबर ऑफ सोल्जर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर इज 1/3. सो वी विल फाइंड आउट द 1/3 ऑफ 5,40,000.
नंबर ऑफ सोल्जर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, या बॉर्डर मध्ये किती आहे, 1/3 आहे, याच्यापैकी 3 भागापैकी एक भाग. तो 1/3 ऑफ 5,40,000 बरोबर. आता सांगितलं मी ऑफ मीन्स इंटू 1/3 इंटू 5,40,000. So multiply the numerator by a numerator. 5,40,000 1 जा 5,40,000 and denominator is 3. And when you divide 5,40,000 by 3, you will get the answer 1,80,000. So 1,80,000 soldiers are posted in the northeast border. लक्षात आलं तुम्हाला आता? गुड. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण काय शिकलो? We have learned the multiplication of fractions. And what is the rule for multiplication? The rule is, काय रूल आहे सांगा? When we multiply the two fraction, multiply the numerator by a numerator to get the numerator and multiply the denominator by a denominator to get the new denominator. विद्यार्थी मित्रांनो, दोन फ्रॅक्शनचं मल्टिप्लिकेशन करताना न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करायचं आणि डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय करायचं अँड देन रिड्यूस द फ्रॅक्शन इफ इट इज पॉसिबल. जर तो रिड्यूस होत असेल तर त्याला रिड्यूस करायचं. चला.